बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूडी कॉमेडी शो के साथ आपका मेजबान शायर नदीम अहमद अपने फनकारों की टीम के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों रुपए के बजट और चमकती हुई नई वर्दियों के बावजूद हमारे गली मोहल्ले आज भी कचरे के ढेर क्यों बने? हुकूमत पंजाब का क्लीन पंजाब प्रोग्राम बलाशुबा एक शानदार कागजी मंसूबा और जदीद मॉनिटरिंग एप्स का मजमूआ है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह मुहिम सिर्फ बड़े शहरों के पोश इलाकों और आर्जी इश्तिहारी मुहिम्मात तक महदूद होकर रह गई। आलूदगी से पाक पंजाब का ख्वाब तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक हम इस मंसूबे की शानदार कामयाबियों के पीछे छुपी इंतजामी खामियों, शहरी व दही तफरीक और पायदार हिकमत अमली के फुकदान का संजीदगी से जायजा नहीं लिया जाएगा। नाज़रीन, आज हम ग्राउंड पर आते हैं और ये देखते हैं कि जमीनी हकायक क्या है। मेरे सामने बल्कि दो खाकलोग और एक सुपरवाइजर मौजूद है जो कि सुबह से सारे इलाके की सफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन होती हुई दिखाई नहीं देती। आइए इनसे सीधी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि की पे करते हो। जी जनाब, आप सुबह से मैं देख रहा हूँ काम में बड़े जुटे हुए हैं, बड़ा ऐसे लगता है बड़ा काम शाम हो रहा है, लेकिन पहले इससे कि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप पहले अपना तारुफ तो कराएं। आप हैं कौन है, आपका नाम क्या है और आप कर क्या रहे हैं? और जी मेरा नाम है साजिद पटौला, ते मैनू पटौला मसीह भी कहते हैं। ते दूसरे लफ्ज़ों च गल पता की आ कि जदों दा पाकिस्तान बनिया आ साडे वड्डे बहुत काम करते सन, खुदा झूठ ना बुलाए ना तुसी नवे भर्ती होए हो या पुराने भर्ती हो? जी मैं ते बहुत पुराना भर्ती हाँ। वो तो शक्लों ही लग। हाँ जी, ते खुदा झूठ ना बुलाए कि जेड़ा साडे ते वक्त असीं वेखिया ना साडे वड्डियां ने ते जो सानू वेखना पैण दिया आ खुदा किसे ना वहाए। यकीन करो कि मैं पहले गटर साडे वड्डे साफ करते सन, गटरां दे विच जिहड़ी मिट्टी फसदी सी और यकीन करो हत्थां नाल उन्होंने फड़ के कट लैनी, ते यकीन करो उन्होंने हथ एडे साफ सुथरे, घर जाना उन्होंने साफ सुथरे रहना, ते खुदा झूठ ना बुलाया असीं ते फस ही गए आ इस हिसाब दे विच। नहीं अपना पटोला जी, ये वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जो क्लीन पंजाब प्रोग्राम शुरू किया है, अब तो वो सारा कुछ दे रहे हैं, इतना बजट दिया है, नई मशीनरी दी है, सब कुछ दिया है, भी गिले पे कर दे। देखो जी खुदा झूठ ना बुलाए, आ मरियम नवाज साहबा दे मां ने बड़े अच्छे काम किए, इन्हों ने सारा कुछ दिता, बजट भी दिता, हर चीज इन्होंने दी, पर साडे तक तो कख नहीं जो पहुंचता, साडे बच्चों तक नहीं जो पहुंचन दिया। सारे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੇ पे ਕੂੜੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਡੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਫਿਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਕਰਾ ਝਾੜੂ ਇੰਜ ਕੱਚੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਪਾਂ ਗਲੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੋ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਬੁਲਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਆ ਗਟਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਮੈਲ ਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜੇ ਇੱਟ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ,
ਆ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਤਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 22 ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 300 ਮੀਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਗਟਰ ਕੱਢੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਧੂਆਂ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਫੱਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਟਰ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਰਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਖੱਟਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਖੱਟਮ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਪਟੋਲਾ ਜੀ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਕਲਫ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ, ਇਹ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੁਕਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ੁਕਰੇ ਥੇ। ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ? ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੱਡੋ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਲਫ ਲੱਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੋਕਰ ਫੇਰੀਏ, ਪੋਕਰ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਂ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਂ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ? ਚਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਠੰਡੀ ਜੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟੋਲੇ ਮਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪਟੋਲੇ ਮੱਸੀ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲੋ। ਜੀ ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਛੋੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਬਿੱਲੂ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਪਟੋਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਰਾ ਪੁੱਛਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਓਏ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂ ਸਾਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਿੱਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਿੱਲੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋ? ਹਾਂ ਸਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੱਲੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਿੱਲੂ ਮੋਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੂ ਮੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੂ ਜੀ? ਬਿੱਲੂ ਮੋਰੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਟਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਮੋਰੇ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਟਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਜੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਸੈਂਸਰ ਕੀ ਤਜਰਬਾ
ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਗਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਨਾ ਖੋਲੇ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਖੁੱਨਾ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਜੇ। ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਖੁੰਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਖੁੰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੰਨੇ ਖੋਲਦੇ? ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਚਾਚਾ ਪਟੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੀਟਰ ਘੱਟ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਟਰ ਕੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੀਟਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਬਿੱਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਾ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਜ਼ਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਆ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਮੰਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਸਤਾਨੇ ਵੇਚ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਘਰ ਰੱਖ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਂਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਆ 3-4 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਰੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦਸਤਾਨੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦਸਤਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦਸਤਾਨੇ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਲੋਕ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਣਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਪ 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 ਪਾਮ ਪਾਮ ਪੀਪ 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 ਆ ਪੀਪ ਪੀਪ ਪੀਪ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਟੋਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲੂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਹਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਛੜੀ ਜੇ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੋ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਲੈਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਫਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ? ਪਟੋਲਾ ਜੀ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਛੱਡਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਛੱਡਦੀ ਏ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਿੱਛਾ ਪਾਲ ਬੱਚਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਨੇ? ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ? ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਸੱਚੀਆਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ
ਸਾਡੇ ਬੋਨਸ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਵੇ ਖਾਵਾ ਆ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਪੀੜੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਦੁੱਖ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਸਫਾਈ ਕਰੋੜ ਮੋਲਿਆ ਮੋਹਰਾ ਹੁਣ ਮੋੜਵੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਦੁੱਖ। ਮੈਡਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਲਚੇ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਸਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਸੂ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਰੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੂੜੇ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਕਦਮ ਤਸਵੀਰ ਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਬੂਜਾ ਲੱਭਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰਬੂਜਾ ਇਹ ਆਪ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ। ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈ ਮੈਡਮ, ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਬਟਾਲਿਆ ਆ ਬਚਪਨ ਯਾਰ ਕਰਾਤਾ ਹੀ। ਆ ਮਾਈ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗਾਣਾ किया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈਆਂ ਹੀ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਚ ਸਫਾਈ ਨੇ ਦਰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਡਮਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 5,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਮੈਡਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੁੱਠ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਸਟਵਾਇਆ ਪਰਲੀ ਯੂਨਿਟ, ਇਹ ਇਧਰਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਧਰ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਮੈਂ ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ? ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹਾਲ, ਆ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਆਂਦੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਲਦਾ, ਆਟਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ,
ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫਾਦੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਧ 'ਚ ਠੂਠੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬਿੱਲੂ ਮਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਹਾ ਕੰਧ 'ਚ ਥੱਪਿਆ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਸਕੀਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੰਡਨ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਡਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਬਰਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਆਲਾ 150 ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਟੋਲਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਮੂਵੀਆਂ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ 150। ਅੱਜ ਕੱਲ 150 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾੜ ਨਹੀਂ ਗੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਿੱਲੂ ਮੋੜੀ ਜੀ, ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ 25 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਕੂਮਤ 25 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਵਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਾਸ਼ ਪਚਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਡੂੰਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ? ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੈਪ ਅਗਰ ਬੋਤਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਚਲਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ? ਮੈਡਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੂਏ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ओ सर जी ऐसी कोई गल नहीं है। दरअसल जिन्ने का वो पैसे कमाते ने ना, या जिन्ने का बोतलों च कढ़ लेंदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਸਿੱਧਾ ਪਤਲਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਮਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਭਾਈ ਪਟੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਲੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੋਗਸ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਓ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ?
ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ? ਓਹੋ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਕਰੂਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਵਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਬਿੱਲੂ ਮੋਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਚਾ ਪਟੋਲਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠਾ ਲੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਮੈਡਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਘਰ ਚੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਕਹਿੰਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਰ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਵਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਛੜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਨ ਸਫਾਈ ਦੀ ਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੁਗਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ भी साफ हो गए हैं। जी नाजरीन ये है क्लीन पंजाब की असल कहानी। कचरा साफ नहीं हो रहा बस एक ऐप से दूसरी ऐप और एक सड़क से दूसरी सड़क पर मुंतकिल हो रहा है। हमारे खोखो भाई पुरानी मशीनरी नई वर्दियों के बीच फंसे हुए हैं और सुपरवाइजर तस्वीरों की सफाई में मसरूफ है। ये है हमारा क्लीन पंजाब और ये है हमारी क्लीन पंजाब की सफाई। मैडम जी एक मेरी तस्वीर लो पता लगे मैं कैनेडा की सफाई कर रहे हैं ਐ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਓ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਰਾਬ ਆਣੀ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ